Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dia mulai kita kirim hadiah Fatihah kepada beliau mempelai. Mudah-mudahan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang mawaddah, sakinah, warahmah, dan mudah-mudahan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan dengan rumah tangganya ini sebagai asbab kebahagiaan bagi keluarga yang lain. Al-Azim ya Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح ومدد إليه وحرم السفاح ووعد عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم أيما شاب تزوج عن شيخانه قائلا يا ويلاه حسن مني. وقال عليه الصلاة والسلام ركعتان من المتزوج أفضل من 70 ركعة من العصر. وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الزواقين ولا الزواقات. وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال. الحمد لله المحمود بنعمته المأدود بقدرته المتعب بسلطانه المرهوم بعذابه وسطوته ألا تجعله في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته فميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المسافرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أو شد به الأرحام وألزم الأنام. فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا. فقال
كان ربك قديرا فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاءه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti proses ijab kabul kepada wali disilakan di depan mempelai laki-laki. Sebelum berkata dimulai seperti biasa, saya bertanya kepada kedua mempelai. Pertama, mempelai perempuan. Mempelai perempuan, saya bertanya dulu, apakah kamu mau dinikahkan? Mau? Dengan siapa? Saya kajian nikah. Samsul Hati, ya dan Samsul Hati ada. Samsul Hati atau Samsul Hati, bagaimana? Aslinya Samsul Hati yang tidak asli. Nah, ada asli kerja ada kalsi. Samsul Hati yang sebenarnya supaya ini bagus. Namanya Samsul Hati dan matahari. Hati artinya orang yang memberikan petunjuk. Hebat, cocok mencari tamu pengantin yang lebih asli. Mudah-mudahan mampu memberikan petunjuk kita keluarga memberi nama, mampu menjadi orang yang di depan memberikan sesuatu yang benar terhadap diri dan keluarga kita. Terus Samsul Hati asal yang ketulang. Kita tahu lah di masyarakat negara lain itu berbeda tapi kasih. Apa pengambil loh lagi? Kak pengambil Samsul Hati. Belum barunya Samsul Hati. Hari kalau dah nikah. Karena yang wala. Nah, terus kamu kalau mau dinikahkan boleh dari mas kawin, dari mahar, dari mas kawin. Jika beranak itu tidak suka apa? Mas, jika berang ada uang 3 juta rupiah, dan seperangkat pakaian dan apa. Nah, kemudian selanjutnya untuk diketahui oleh hadirin saksi akad nikah bahwa persyaratan pernikahan baru mendatang memiliki wali baru tidak lewat kedua mempelai kepada silakan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Sila Bapak nikahkan dia dengan Samsul Hadi dengan mas kawin dia emas 5 gram, uang 3 juta, perangkat alat dibayar Bismillahirrahmanirrahim. Samsul Hadi, saya nikahkan kamu dengan anak saya Ratna Nirwana dengan mas kawin emas 5 gram, uang 3 juta rupiah dan seperangkat pakaian sholat dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikahnya Ratna Nirwana dengan mas kawin seperangkat alat sholat emas 5 gram, uang 3 juta rupiah dibayar tunai. Seperangkat pakaian sholat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Samsul Hadi, saya nikahkan kamu dengan anak saya Ratna Nirwana dengan mas kawin emas 5 gram, uang 3 juta rupiah dan seperangkat pakaian sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ratna Nirwana dengan mas kawin emas 5 gram, uang 3 juta rupiah dan seperangkat pakaian sholat dibayar tunai. Genjah. Gede. Lampu itu kan. Serahkan emas kawinmu, mudah-mudahan apa yang saat ini saya berikan semoga senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya terima
mudah-mudahan Yo, ada kegiatan seperti apa? Nah, kita ada, kamu tahu ada. Salam sekian, salam. Salam. Sampai juga. Ada. 12 juga. 12 juga. Ini para bapak-bapak kepala wilayah, dari para sesepuh, para pengisir, dan Bapak Wali bersama seluruh rombongan, para penyaksi akad nikah yang insya Allah dalam hati Allah terkhusus yang terbahagia kedua mempelai. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian hingga sampai pada hari ini di tempat ini dengan seizin serta ridha Allah kita semua dapat berijtimah di dalam rangka sama-sama kita menyaksikan dua hamba Allah yang pada saat ini telah melaksanakan syariat agama Allah. Fankihu ma qama lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Ini sebagai dalil utama tentang perintah Allah. Yang kedua, sebagai dalilnya ini adalah perintah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah merupakan ajaranku, sunnahku. Siapapun juga di antara umatku yang tidak mau melaksanakan pernikahan itu, maka dia bukanlah termasuk daripada golonganku. Alhamdulillah, saudara saya Ustaz Samsul ternyata bukan seperti pernikahan kapan di gereja Maradi Barat daun toja kalis boleh air sambil Maradi ini. Alhamdulillah, makin beliau telah melaksanakan itu semua dan insya Allah akan diakui sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan wajib akan mendapatkan syafaat beliau nanti pada yaumul qiyamah. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, terkhusus kepada kedua mempelai yang berbahagia. Jadi nanti yang akan bilang dan yang matur saya Nabi saya dan sabda insya Allah nikah dosi pengantin. Cuma ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya makin belum sami wah nabi rani dia ketemu wah repot masih jadi repot pada dikit jadi repot kan masih juga repot. Sama rani saya ya terlalu nasa bergudukkan sampai terlalu ada cari batur makin di menara ada nanti saya taruhan main dampak lalu ikut mengeras mungkin maafur malah ini pada jamaah sekalian itu perbedaan pengantin kaca pengopan ini lamun pengopan ya menaik dulu baru mengeras baru mentul. Lalu insya Allah Ustaz Samsul ya pada ini yang mengeras dulu baru menaik baru yang mentul. Pada proses mengeras. Nah ini saja sekalian. Nah jadi di dalam pernikahan bahwa kita sebagai seorang laki-laki Allah ciptakan sebagai imam di dalam rumah tangga. Tentu imam itu sebagai penanggung jawab. Wa antum ittakhadtumuhunna bi amanatillah
wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Saudara Samsul, hari ini saudara sudah memiliki seorang pasangan hidup, yaitu istrimu. Ya, tentu istrimu itu halal, tentu istrimu itu engkau ambil dia atas dasar karena Anda akan memegang amanah Allah. Istrimu adalah seorang yang diamanah. Nah, jadi kepada siapa kita memberikan sesuatu hal yang paling terabot? Tentu wabil qurba haqqo. Orang yang paling terdekat inilah tempat kita akan memberikan segala sesuatu. Nah, karena itu istrimu di saat engkau mengambil dia, engkau nikahi dia, itu atas dasar karena Anda telah memegang amanah Allah. Jadi peliharalah amanah itu dengan sebaik-baiknya. Okay. Kemudian istrimu itu halal, wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Dan istrimu pun juga nanti akan menjadi halal atas dasar karena saudara sudah mengucapkan kalimat Allah. Yang disebut dengan kalimat Allah di sini adalah saudara menyatakan saya terima nikah. Kalimat nikah inilah yang disebut sebagai kalimat Allah. Dengan dasar inilah sehingga sesuatu yang apa dasarnya awalnya itu adalah haram, saat ini akan menjadi halal, dan bukan hanya sebatas halal, tapi nilai ibadah dalam hal ini sangat luar biasa. Apalagi makin malam Jumat, Bapak-Bapak sekalian. Seorang suami mampu menundukkan istrinya pada malam Jumat, insya Allah Allah akan memberikan nilai seperti ia telah berperang fisabilillah dan mampu membunuh atau melumpuhkan 1000 musuh. Ia tak ijan pahala isi Allah apabila nabaran kita dengan mampu yang nabaran itu menundukkan daripada seorang istri kita, terlebih pada malam Jumat. Dia balik memilih bahwa ya malam Jumat itu Samsul ada yang lebih hebat pahala ketimbang daripada membunuh orang Yahudi Nasrani sampai 1000 orang. Ini sangat luar biasa. Nah, kemudian saudara berdua khusus. Jadi setelah Anda menjadi seorang suami, kemudian Anda memiliki seorang yang engkau pertanggungjawabkan, dan bukan hanya dunia tapi sampai di akhirat kelak. Nah, jadi pelik sebenarnya tanggung jawab jika kita memiliki seorang istri. Tapi jangan kita mengharapkan sesuatu kebahagiaan yang akan kita raih tanpa kita memiliki pasangan hidup kita. Kenapa? Karena yang paling utama di sini adalah nilai ibadah kita itu akan luar biasa. Raka'atan minal mutazawwij afdalu min 70 raka'atan min al-'asr. 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, Allah akan tingkatkan nilai ibadahnya itu sampai 70 berbanding dengan orang yang masih single. Nah, dia Masya Allah ini bagus sekali. Kemudian berikutnya, ya, tidak akan pernah ada seseorang yang meraih sebuah kebahagiaan. Jangankan kita, Nabi Adam alaihi wassalam, Allah ciptakan dengan tangannya sendiri dalam surga, tapi berada dalam kesendirian. Itu tidak berarti. Nah, sehingga Nabi Allah Adam alaihi wassalam, beliau termangu dalam kepribadiannya sehingga Allah Maha tahu bahwa dia adalah merupakan makhluk sosial, bukan makhluk individual. Sehingga terciptalah pasangan hidupnya yaitu Siti Hawa. Apalagi kita dari manusia, apalagi kita bumi, gersang bumi, lombok, kabiru, mana tegak semakin memiliki Masya Allah. Kemudian sifatnya mesak doang, dia harus hilang menjadi apa? Kata dengan menek kayak apa? Kamu jadi menek doamu. Ini Insya Allah makin alat untuk bisa lagi. Maka ingat tanpa arwah guru jani kita tuh mutawali ini, nah Abdul Waris ini, Baru Raja Abdul Waris. Nah, waktu saat ini ingat tanpa siapa menjadi tadi, lalu salah apa hasilnya jumlahmu baru besarung dari siapa. Ini para jamaah sekalian yang Allah, oleh karena itu saudara Samsul Haji, siapapun dan apapun kita dalam rumah tangga, kita sendiri ibaratnya mari ibarat daun kayu. Sak berdaun, sak berkembang, sak buah, tetapi ada sesuatu hal yang kita lupakan dari
dalam rumah tangga kita. Ada sesuatu yang kita lupakan. Yang kita lupakan di sini adalah bahwa ada fungsi seorang istri yang tidak terlihat. Jadi arti terjemahkan dia bisa selapian dari tuang guru, semua tuang halu namanya kemana-mana. Akan tetapi mereka tidak pahami bahwa dalam rumah tangga itu ada seorang istri. Ada seorang istri. Tanpa seorang istri saya yakin seorang suami yang bagaimanapun hebat namanya dan lain sebagainya itu tidak akan berarti tanpa seorang istri. Dan yang ibaratkan adalah ibarat lulung kayu. Lulung kayu saat berdaun, berbuah dan lain sebagainya itu dia itu tidak akan pernah bisa subur, tidak bisa pernah hijau, tidak pernah bisa berbunga dan berbuah kecuali harus dia memiliki akar. Akar inilah saya tetap tersiram. Tanpa akar jangan harap pohon kayu tersebut akan bisa berbuah. Maka inilah ibarat sekarang dengan ini dalam rumah tangga. Oleh karena itu, apik gama carenta seorang bergaul kaki seorang carenta berkeluarga terlebih. Nah, jadi hal yang paling utama di sini adalah dari sisi tabiat kita. Jadi tabiat segala macam seorang kita mahu kerja dengan ini akan beda. Dari sisi pandangan doang, namun pandangan kita mahu dia lurus berjuluk, tajam, laksana bagaikan burung elang. Lalu namun pandangan dengan lidah dia melebar dia, agak-agak dia keluar dengan lidah mau apa di menteri aja itu apa dia sidik bunyi. Ketahu mungkin lu hebat cara dengan. Nah, lalu akan berbeda nanti di saat kita sudah berumah tangga. Karena dari dengan mama semu, lebih kamu puasa hari, dia itu lebih suka melihat benda ketimbang daripada melihat wajah seorang istri. Paham? Tak baik lewat mantangan kakak dalam sesawi jadi mati, berbukannya tahunan dia kuainya dongana. Memang inilah kasar dasar dengan mama. Memang begitu seorang laki-laki. Nah, lalu tertentu upayakan itu semua. Dari aku bilang seorang istri itu berbicara, hendaklah kita harus memandang dia dengan penuh senyum Nah, pun juga sebaliknya dari anda pun juga harus begitu. Jika seorang suami entah kemana dia pergi, terlebih lalu ngajar segala macam, diminduli sana semama, nah maka hendaklah kita harus sungguhnya senyum itu yang paling utama. Terus aku sambil kakak aku milik menung deh, nggak sama istilah. Para makin ini, para suami ini lebih suka mereka pergi ke kafe ketimbang daripada pulang ke rumahnya. Apa sebabnya? Lah mulai kafe sekedar buka lawang, mat mau ngopi, mau ngeteh, mau apa, langsung ke tanja. Lalu langsung senior dia pas mulai datang balik, boleh lain, saya kankir, boleh cara penanjak lain, apalagi saya yang tanjak kembali, lama. Nah, itu hal yang paling pertama. Mungkin terlebih lalu, nah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ingat Ustaz Samsul, bisa hukum harsul lakum fatu harsakum an-nasyikum. Istrimu bak laksana bagaikan sawah ladangmu, maka datangilah akan sawah ladangmu sesuka hatimu. Bimbing antum ini. Terlebih saudara sekalian, kemarin kita jam 2 siang Negara ini Australia diguncang dengan gempa yang begitu amat dahsyat. Masya Allah luar biasa. 4,5. Apalagi mungkin kemarin tahun 2018 yang pengusaha kami di Lombok kita lebih di bagian KRU, Masya Allah kita dilanda dengan gempa yang begitu amat dahsyat. Dan tahun 2017 juga kita dilanda dengan banjir bandang yang sangat luar biasa. Namun dalam peristiwa-peristiwa yang telah lampau tersebut, insya Allah akan terulang pada malam ini. Yang pertama adalah akan terjadi gempa yang amat dahsyat. Dulunya kita digoncang dengan 7,0, saat ini insya Allah dengan kekuatan atau dengan gempa, mungkin dengan gempa yang sangat luar biasa, yaitu dengan skala walaupun hanya 1,0 dan sifatnya itu adalah lokal, tapi itu amat dahsyat. Dan insya Allah besok paginya akan terjadi banjir bandang rambut sampai kaki kedua mulai. Lalu sebebas apapun kita mencari sana bergaul, ingat harap peringatan. Jadi sebebas apapun ada amaran, ada peringatan, ada warningnya. Apa warningnya? Para melaka berdosa hendak rampet buat diuji, laun rara buat sempat
kiranya oleh muri salah laisa. Mudah-mudahan ada yang tempatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ampura generasi sendiri dan kekuatan. Mudah-mudahan pemimpin kita akhirnya bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna hadha jalan barakan wa tafarraqan min ba'di hadha tafarraqan hasanan ma'suma. As'alun nasi wa iyyakum min al-qawli mutabada wa dafa'tu anni wa antum as-su' bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatana wa man habbana fika min al-mujahidin al-mukhlisin al-maqbulin al-muqarrabin 'indaka ya rabbal 'alamin. Allahumma lana fadwa al-'arifin waj'alna min al-'ulama'i al-'amilin. Allahumma adkhil bina wa adkhil bi hadaini al-'ashayyin kama anzalta baina Adam wa Hawa kama anzalta baina Yusuf wa Zulaikha kama anzalta baina Musa wa Safura kama anzalta baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra wa Aisha wa ghairihima. Adkhil bina wa adkhil bi hadaini al-'ashayyin kama anzalta baina al-ma'i wa turab kama anzalta baina al-ruh wal jasad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat doa, bagi doa, ada sebab barakah, barakah itu adalah ziyadatul khair, jadi bertambah kebaikan-kebaikan